neighbors and beyond. السلام علیکم. دن بھر کی اہم ترین خبریں، تبصرے اور ان کے تجزیات کے ساتھ میں ہوں کامران خان. 15 روز کے اندر پاکستان میں فرقہ وارانہ دہشت گردی کا ایک اور واقعہ ہوا ہے. آج کا سنگین واقعہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوا اور اس کی بربریت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود کش حملہ آور نے نماز جنازہ کے بعد جنازے کے جلوس کو نشانہ بنایا. اس حملے میں آخری خبروں تک آنے تک 32 معصوم افراد جاں بحق ہو چکے تھے اور درجنوں زخمی. ڈیرہ اسماعیل خان میں اس واقعے کے بعد فساد پھوٹ پڑا اور شہر میں کرفیو لگانا پڑا اور فوج کا گشت شروع ہوا ہے. اس سے پہلے 5 فروری کو اسی قسم کا واقعہ ڈیرہ غازی خان میں ہوا تھا، جہاں پر ایک مذہبی اجتماع کو نشانہ بنایا گیا تھا. خودکش حملہ آور کی اس دہشت گردی کے واقعے میں 30 افراد جاں بحق ہوئے تھے. آج کے واقعے کے بعد ڈیرہ اسماعیل خان ایک بار پھر شدید ٹینشن میں ہے اور اس قسم کے واقعات ڈیرہ اسماعیل خان میں نئے نہیں ہیں. تازہ ترین واقعے کے بارے میں ہم آنکھوں دیکھا حال جانیں گے اور اس کے لیے جائیں گے ڈیرہ اسماعیل خان، جہاں پر موجود ہیں جیو نیوز کے کورسپونڈنٹ سعید اللہ مروت. ویلکم ٹو دا شو. مروت صاحب، اس وقت ڈی آئی خان کی کیا پوزیشن ہے؟ آپ بتائیں شہر میں کیا ماحول ہے اس وقت؟ جی خان صاحب، اس وقت شہر بالکل خاموش ہے. کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی شہر میں نہیں ہو رہی، چونکہ کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے. فوج کا گشت بھی جاری ہے اور کسی طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. مکمل طور پہ خاموشی ہے. اور جو واقعہ ہوا تھا یہ شہر کے کس علاقے میں ہوا تھا اور اس واقعے کے بعد آپ نے شہر میں کیا دیکھا تھا؟ جی کامران خان صاحب، یہ شہر کا ایک بالکل مصروف ترین جگہ ہو جاتی ہے، جہاں پہ مختلف بسوں کے اڈے بھی ہیں اور گنو روڈ اس کو کہا جاتا ہے. یہاں پہ ایک ہوٹل ہے، اس کے قریب ہی 2 اڈے ہیں جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے. یہ گزشتہ روز جو ایک ٹارگٹ کلنگ کا ایک واقعہ ہوا تھا شیر زمان کا، تو اس کی نماز جنازہ تھی جو کہ کوٹلی امام یہاں سے جہاں پہ یہ دھماکہ ہوا ہے یہاں سے تقریباً چند فرلانگ کے فاصلے پر. تو یہ اسی دوران جب یہ جنازے کا جلوس جو ہے وہ اس جگہ پہ پہنچا تو یہاں پہ خودکش جو موجود تھا پاس میں اڈے سے برآمد ہوا اور جہاں پہ جو پولیس کے آفیسر ہیں اقبال خان DPO، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ اس نے مستریوں جیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ اچانک برآمد ہوا ہے اور اس نے اپنے آپ کو بلاسٹ کیا ہے اس جنازے کے دوران. مروت صاحب، یہ گو کہ اتنا سنگین واقعہ ہے لیکن ڈیرہ اسماعیل خان میں یہ پہلا واقعہ اپنی نوعیت کا نہیں ہے. فرقہ وارانہ دہشت گردی کے ایسے واقعات حالیہ مہینوں میں ہوتے رہے ہیں. خود فوج اور دوسرے تحقیقاتی ادارے اس بارے میں اب تک کیا سراغ لگا سکے ہیں؟ ان کے کیا کہنا ہے کہ کون لوگ اس میں انوالو ہیں اور کچھ اور معلومات جمع ہوئی ہے جو لوگ یہ پلان کر رہے ہیں اور جو یہ ایکسیکیوٹ کر رہے ہیں اس قسم کے واقعات؟ صاحب، یہ پاکستان میں سیکٹرین وائلنس جو تھا یہ تو خاصے عرصے سے جاری ہے، مگر ڈیرہ اسماعیل خان میں اس طرح کے واقعات سیکٹرینزم میں دھماکے جو تھے وہ نہیں ہوا کرتے تھے. یہ اب چند واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جس میں سیکٹرین واقعات میں یا سیکٹرین حوالوں سے بم دھماکے اور خودکش حملے ہوئے ہیں اور یہ بعض ذرائع اس کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ واقعات جو ہیں یہ قرم ایجنسی میں جو واقعات ہیں اس کا تسلسل ہے یا اس کا ریئیکشن ہے. بہت شکریہ جناب سعید اللہ مروت، جیو نیوز کے کورسپونڈنٹ. ٹی آئی خان سے ہمارے ساتھ تھے. سرکاری موقف کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب محسن شاہ جو کہ DCO ہیں ڈی آئی خان کے. ویلکم ٹو دا شو. محسن شاہ صاحب، کیا کہتی ہیں انویسٹیگیٹو ایجنسیز، کیونکہ اس قسم کے واقعات اب ایک خطرناک معمول سا بن گئے ہیں ڈی آئی خان کی لائف کا. کون لوگ یہ کر رہے ہیں اور کیا اس بارے میں کچھ معلومات اب تک جمع ہوئی ہے اور کوئی سراغ لگا ہے ان گروہوں کا جو یہ کر رہے ہیں، یہ خاص طور پہ جو فرقہ وارانہ دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں ڈی آئی خان میں؟ تھینک یو کمر خان صاحب. یہ انفیکٹ یہ جو سلسلہ آ رہا ہے یو مسٹ بی نوئنگ کہ یہ فار لاسٹ 10-20 ایئر سے یہ سیکٹرین یہ پرابلم یہاں پہ پرسسٹ ہو رہی ہے. یہ تھی ابھی ریسنٹلی یہ ویری پیسفل محرم ہے ایز ویل ایز پیسفل چیلم. تو اس سلسلے میں جو ہماری کافی یہ کانٹیکٹ رہتے ہیں دونوں پارٹیز کے ساتھ. ہم نے تحصیل لیول پہ ایز ویل ایز ڈسٹرکٹ لیول پہ
हमने की पीस कमेटीज हमने एस्टेब्लिश की, बाकी सारा मेरे और DPO साहब और कमिश्नर साहब, दे आर ऑल इन कांटेक्ट विद दीस पीपल जी। इनफैक्ट देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स, ऐसे लोग हैं कि इसको अमन यहाँ नहीं चाहते जी। शाह साहब, अभी जब ये इंसिडेंट हो गया, इंतहाई ट्रेजिक इंसिडेंट, उसके बाद जो दोनों कम्युनिटीज हैं इनके आपस के ताल्लुकात कैसे हैं? दे आर वेरी कॉर्डियल। अभी हमारी रिसेंटली आज रात को भी ये दोनों फ्रिक्स हमारे कॉन्टेक्ट रहा है जी। इससे पहले भी मुहर्रम के बाद भी हमारे साथ काफी दो मीटिंग हुई है। इनफैक्ट दे आर टोटली दे आर सेइंग कि यहाँ कोई बाहर से एलिमेंट है, दे आर क्रिएटिंग दिस प्रॉब्लम जी। बहुत शुक्रिया जनाब मोहसिन शाह, DCO DI खान हमारे साथ है। DI खान से लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद हम जिक्र करेंगे माहिदा सवात और अब इसके असरात सामने आ रहे हैं, और जाहिर है कि मगरिब से और जाहिर है कि अमेरिका से, और अमेरिका में बेचैनी बढ़ी है और इसकी नई नई चेहते सामने आ रही हैं। एक मुनज़्ज़म कोशिश नजर आ रही है कि पाकिस्तान में फौज और सदर को इंतहा पसंदी के जंग के मामले में तकसीम कर दिया जाए। इसके बारे में हम आपको बताएंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाटो ने पाकिस्तान में सवात माहिदे पर अपने कंसर्न का इजहार किया था, तशवीर का इजहार किया था और उसे मनफी रुझान बताया था। अब अमेरिका में भी इसके बारे में सवालात और शुबहात का इजहार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इंतहा पसंदों के हाथों ये सरेंडर है। इस सिलसिले में अब एक नई हाशिया आराई जो कि अमेरिका में देखने में आ रही है और जिसे आला तरीन सतह पर अमेरिका में ऐसा लगता है कि सपोर्ट हासिल है, और वो ये कहना कि पाकिस्तान में इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग में दरअसल सदर आसिफ अली जरदारी तो बहुत मुस्तैदी से कारफरमा है, लेकिन पाकिस्तान की फौज और ISI इस सिलसिले में दो राय का शिकार है और इसलिए पाकिस्तान की हिकमत अमली मुख्तलिफ सिमतों में बढ़ रही है। अमेरिका में अमरीकी सदर बाराक ओबामा के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में खुसूसी एनवॉय रिचर्ड हॉलब्रोक ने इस सिलसिले में तफसील से इजहार ख्याल किया है और इसे अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी तशवीश करार दिया है। रिचर्ड हॉलब्रोक ने क्या कहा, ये हम आपको प्रोग्राम में आगे चल के बताएंगे, ताकि इस तशवीश पर, अमेरिका में इस नई पख पर और इस नई कोशिश पर जिसपे सदर और फौज को तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, हमारी तफसील से बात होगी। लेकिन सवात माहिदे के बारे में आज अवामी नेशनल पार्टी जो कि सूबा सरहद या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में है, आज उसके सरबराह जनाब असफंद यार वली ने इंतहाई बहादुरी से सवात माहिदे का दिफा किया और उससे पाकिस्तान के कौमी मफाद और सरहद के सूबाई मफाद में करार दिया और कहा कि इस सिलसिले में हर कुर्बानी दी जाएगी, चाहे इसके लिए हुकूमत की कुर्बानी भी हो। न सिर्फ ये कि जनाब असफंद यार वली ने, ANP ने आज सवात माहिदे की ओनरशिप कबूल की, उन्होंने ये भी कहा कि इस माहिदे में पाकिस्तान की रियासत के तमाम सतून यकसा और एक साथ खड़े हैं। इस पर मजीद हम बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे अवामी नेशनल पार्टी के मुमताज सीनियर रहनुमा जनाब अफरा सियाब खटक, जो कि हमें पेशावर से ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अफरा साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आज जब जनाब असफंद यार वली ये कह रहे थे कि ANP समझती है कि ये माहिदा पाकिस्तान की हर सूरत में कौमी मफाद में है, सूबा सरहद के कौमी मफाद में है और इसके लिए हर तरह की कुर्बानी दी जाएगी, उनका मकसद इससे क्या था, इसको थोड़ा सा और अगर आप इसकी तशरीह करें। देखिए, मकसद ये था कि जो स्वात में सूरत हाल पैदा हो गई थी, उसके नतीजे में स्वात एक खूनालूद जख्म में तब्दील हो गया था और वो पूरी मालाकन डिवीजन में अदम इस्तेहकाम फैल रहा था और ऐसे नजर आता था कि गोया हम सिर्फ फौजी हल के अंदर फंस कर रह गए हैं। तो हमारी सूबाई हुकूमत जो मखलूत हुकूमत है और मरकजी हुकूमत ने मुश्तरका तौर पर रियासत के तमाम सतूनों के साथ मिलकर एक ऐसे सियासी इकदाम उठाने का फैसला किया जिससे वहां पे डिफ्यूजन आ जाएगा, जिससे वहां पे मुफाहमत की राहें खुलेगी और जिससे वहां पे अमन के क़याम का रास्ता खुलेगा। तो ये जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। मैं कल स्वात में था, कल रात भी वहां था, आज सुबह वहां से आया हूं। मैं कल रात जब मिंगोरा में सो रहा था तो बहुत से लोगों ने कहा कि रातों में ये तीसरी चौथी रात है जब लोग सो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले रात को इतनी फायरिंग होती थी कि कोई सो नहीं पाता था। तो ये हमारे मसले हैं